Hello students. In last video we were studied the two subkingdoms of the kingdom Animalia, or two different types of the animals which are present in the kingdom Animalia, the protozoa and the metazoa. So again the metazoa, they are divided into the lower and the higher metazoans. So what is the difference between the lower and the higher metazoans? We just study it here in this video. Okay, now let us start with the discussion of the lower metazoans. See here, in case of the lower metazoans, the tissues which are present, they are very primitive type of the tissues. Okay, now here we starts with the lower metazoans. Okay, so the lower and the second type, that is known as higher metazoans. So these lower metazoans, they are specifically they are very primitive one, means whenever the formation of the metazoa takes place from unicellular to multicellular organism, when the process of formation of multicellular organism takes place from the unicellular one, the initially whatever the multicellular organism are produces, we call them as the lower metazoans, and since we call them as the primitive one, and the cells which are arranged in the layers. So cells are arranged in a layer. Okay, so the specific type of organ system as such is not present. Instead of that, the cells are organized or cells are arranged in the layers. Okay, now in case of the higher metazoa, if you just consider the tissues which are organized to form the organ and the organ system. Okay, so here the number of cell increases in both lower and the higher metazoa, but here the higher metazoa, they are somehow complex as compared with the lower metazoans, because here the formation of organs as well as the organ systems is observed, and the metazoans, they are the large sized, okay, large size and high degree, or the animals which are with the large size and high degree of the differentiation and specialization are there. Okay, so what is the higher degree of differentiation? So we will just study it now. Actually these higher metazoans, as they shows the higher degree of the differentiation, as well as they also shows the higher specialization of the parts, body parts. How it is? See, as it is, just consider that different types of organs are produces and organ systems are there. Already we discussed in the last video that the cells, similar type of cells are there. The cells fuse together to produces the tissues, same type of tissues fuse together to produces organs. Okay, so the same system which is followed here for the formation of the systems, whether it is a digestive system, circulatory system, nervous system, or any type of the system, but that system is made up of few organs. Those organs, either they made up of different types of tissues or same type of tissues, but those tissues, they are made up of a single type of cell. Okay, so here what happened, the single type of cells, they fuse together to produce tissue, same type of the cell where tissues when fused together they produces the organ. Okay, so we can say that the organ system and organs are very well developed, and the animals are large sized as compared with the lower metazoa, and these large sized animals which are known as the higher metazoans, they are with high degree of differentiation, and specialized parts or the specialization of parts of the animals are also present, and we call it as the morphological differentiation. Okay, we know it as the morphological differentiation. So in case of the morphological differentiation,
or due to the morphological differentiation of the structure, these animals, they shows the division of labor in case of working, whatever the body works or whatever the different type of tissues they perform the function, there is a division of labor. We in another word say that there is a physiological division of labor. So physiological division of labor means same, the digestive system is only concerned with the ingestion of food, digestion of food, absorption of digested food, assimilation and egestion of the waste material. So these are the certain steps which are actually followed here in the digestive system. The nervous system is only considered, or it is just concerned with receiving the different type of sensation from the environment and giving the reflex action to that particular sensation. The reproductive system, that is only helpful for formation of the different types of the gametes. Okay, so here we can say that every system is specific and performing its own function. Means there is a division of labor. Division of labor आपण ज्याला सोप्या भाषेमध्ये कामाची विभागणी असं म्हणतो. म्हणजे घरात जर 10 कामं असतील आणि घरात जर 5 व्यक्ती असतील तर ते 10 कामं 5 व्यक्तींमध्ये डिव्हाइड केले जातात आणि पर हेड एका माणसाला 2-2 कामं येतील. बरोबर. मग तसं इथे झालं की जे पण काही पूर्ण बॉडीमध्ये व्हायटल ॲक्टिव्हिटीज होत आहेत, ऑल दोज व्हायटल ॲक्टिव्हिटीज दे आर डिव्हायडेड इनटू डिफरंट, or those vital activities they are performed by different systems. मग जे पण काही सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजचं डिव्हिजन केलं जातं आणि प्रत्येक सिस्टीम 1-1, 2-2 ॲक्टिव्हिटीज त्या वाटून घेतात. आपण फॉर एक्झाम्पल 1-1, 2-2 म्हटलंय. ओके, बट एव्हरी सिस्टीम इज डिपेंडंट ऑन अदर अँड सिन्स वी कॉल्ड देम ॲज अ मेटाझोआ. ओके, बघा इथे काय झालंय की मॉर्फोलॉजिकल डिफरन्सिएशन तर झालेलंच आहे, पण इन ॲडिशन टू द मॉर्फोलॉजिकल डिफरन्सिएशन व्हॉट हॅपन हियर, वी आर सेइंग दॅट देर इज अ division of labor and that division of labor is physiological division of labor. म्हणजेच काय, बॉडीमध्ये असणारं त्या ॲनिमलच्या जे पण काही काम आहे तर त्या सगळ्या फिजिओलॉजिकल कामांचं एक विभाजन केलं जातं आणि त्याला आपण म्हणतो फिजिओलॉजिकल डिव्हिजन ऑफ दी लेबर. ते काम तीच सिस्टीम करणारे किंवा तोच ऑर्गन करणारे. बघा इंजेशन म्हणजे काय, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल. मग हे काम कोणाचं आहे, माउथचं आहे. माउथ कोणत्या सिस्टीमचा पार्ट आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा पार्ट आहे. तुम्हाला वाटलं चला माउथ ओपनिंग आहे, माउथ ओपनिंग थ्रू आपण फूड खातोय, आज आपल्याला कंटाळा आला आहे, तोंडाला आराम द्यायचा आहे आपल्याला, हां, आणि आता आपण कोणत्या तरी वेगळ्या ऑर्गननी नाकाने खाऊ, आपण चालेल का, येईल का खाता, नाही. म्हणजेच काय, कारण रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा फर्स्ट पार्ट आहे नोज, की ज्याच्या थ्रू आपण एअर इनहेल करतो, हवा आत घेतोय. बरोबर. तुम्हाला तहान लागली तरी पाणी पितो आपण, तोंडाने पितो. आता तुम्ही म्हणणार आहे का चला नाकाने पाणी पिऊन बघू, आपण नाही म्हणू शकत. म्हणजेच ह्याचाच अर्थ काय की प्रत्येक कामासाठी एक स्पेसिफिक ऑर्गन ठरवून दिलेला आहे आणि तसंच इथे पुढे पूर्ण बॉडीमध्ये, आपल्या पूर्ण बॉडीमध्ये प्रत्येक ऑर्गनचं एक स्पेसिफिक फंक्शन ठरलेलं आहे आणि ते फंक्शन तो ऑर्गनच करतो, त्याच्याशिवाय कोणीही दुसरं करत नाही. दॅट इज नोन ॲज द फिजिओलॉजिकल डिव्हिजन ऑफ लेबर. ओके, now here when the physiological division of labor is observed, now in case of the metazoans, part of the body they are specialized to perform definite function and that function is performed by that particular definite organ for, and that is for entire animal. बघा आता जर इंटेस्टाईन आहे, इंटेस्टाईनचं फंक्शन आहे पार्शियल डायजेशन करणारे आणि नंतर पुढचा पार्ट इंटेस्टाईनचा डायजेस्टेड फूड ॲब्सॉर्ब करणारे. मग आता जर डायजेस्टेड फूड ॲब्सॉर्ब केलं, इंटेस्टाईनने ठरवलं नाही मी फूड ॲब्सॉर्ब केलं आहे, मी कोणालाही फूड देणार नाही, चालेल का, नाही चालणार. समजा लंग्सनी असं ठरवलं, आपल्याला माहिती आहे लंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. सो वेन द एअर कम्स इन द लंग्स द ऑक्सिजन इज गेट कंबाईन. ओके, पण मग जर लंग्सने ठरवलं नाही मी माझ्या अल्व्हिओलायमध्ये आलेला एअर कोणालाच देणार नाही, मी माझे एअर माझ्याचकडे ठेवणार, चालेल का, नाही चालणार. का, कारण ऑक्सिजनचा सप्लाय जोपर्यंत बाकीच्या ऑर्गन्सला होत नाही तोपर्यंत ते ऑर्गन
त्यांचं स्वतःचं फंक्शन करू शकत नाही विदाऊट ऑक्सिजन किंवा विदाऊट फूड मटेरियल, बरोबर. याचाच अर्थ काय की हे एकमेकांवर डिपेंडंट असतात. पण स्पेसिफिक फंक्शन तो ऑर्गन जेव्हा करतो तो स्वतःसाठी करत नाही. लंग्स फक्त स्वतःसाठी म्हणून ऑक्सिजन घेत नाही किंवा माउथ फक्त स्वतःसाठी फूड खात नाही, तर ते फूड जे काही इंजेस्ट केलेलं असतं, खाल्लेलं असतं, ते सगळं फूड पूर्ण ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये स्प्रेड केलं जातं. म्हणजे तो ऑर्गन स्वतःसाठी नाही तर सगळ्यांसाठी काम करतो. जसं आपल्या घरामध्ये वडील पैसे कमावून आणतात, मग ते काय स्वतःसाठी आणतात का, स्वतःवरच खर्च करतात का, नाही. ते घरात जेवढे जण असतील तेवढ्या सगळ्यांवरती ते पैसे खर्च केले जातात, बरोबर. मग तसं इथे आहे. कोणताही ऑर्गन जर घेतला तर तो ऑर्गन स्वतःसाठी कोणतंच काम करत नाही, तो त्या पूर्ण ॲनिमलच्या बॉडीसाठी काम करतो. मग ह्याला आपण म्हणतो की जसं ह्या मेटाझोन्सच्या बॉडीमध्ये जरी ते स्पेसिफिक फंक्शन तो पर्टिक्युलर ऑर्गन केलं, पण ते फंक्शन तो पूर्ण ॲनिमलच्या बॉडीसाठी करत असतो, एकट्या स्वतःसाठी करत नाही. Okay, so the differentiation of structure is also seen here in many of the protozoa, but in case of the highly metazoa, it is highly evolved. Okay, the differentiation is highly evolved. Okay, now in case of the metazoa, the special region of the body they are set aside for dealing with the different functions. Means what? The two types of, for example, we study the reproductive system. In case of the reproductive system, the metazoa they produces two different types of the gametes. The gametes which are known as the two sperms or spermatozoa and the ova. ओके, बघा आता इथपर्यंत आपण काय शिकलो, लोअर मेटाझोन्स आणि हायर मेटाझोन्सचं डिफरन्सिएशन आपण शिकलो होतो. ओके, त्याच्या पुढे जर आपण बघितलं तर मेटाझोन्समध्ये आपण जर एक एक्झाम्पल घेतलं की रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो दिस रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विच प्रोड्युसेस टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द गॅमेट्स. हे वेगवेगळे दोन गॅमेट्स तयार केले जातात. ओके, मग हे जे गॅमेट्स असतील तर हा पहिला गॅमेट आहे स्पर्मॅटोझोआ आणि दुसरं गॅमेटचं नाव आहे ओव्हा. मग बघा हे जे स्पर्मॅटोझोआ दे are responsible for fertilization of the ovum, and when there is a combination of spermatozoa and ova takes place. See this spermatozoa which is the male gamete and ovum that is the female gamete. Okay, हे साइन आहे फिमेल साठी आणि हे साइन आहे मेल साठी. मग मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट when both male and female gamete they fuse together, मेल आणि फिमेल गॅमेट म्हणजेच स्पर्म आणि ओव्हा व्हेन दे फ्यूज टुगेदर वी कॉल्ड इट ॲज द प्रोसेस ऑफ fertilization. So after the process of fertilization, formation of zygote takes place. So this zygote which is produces, now actually when the zygote is produces it is a single cell. मग स्पर्म आणि ओव्हम जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याच्यापासून बनतो झायगोट, आणि हा झायगोट विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मायटॉटिक सेल डिव्हिजन. बघा हा झायगोट असतो सिंगल सेल आणि हा सिंगल सेल झायगोट विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ mitotic division. So here the single cell is divided into many number of the cells, and when the cell division occurs a hollow ball of cell we said that the blastola is produces. बघा सेल डिव्हाइड आणि रिडिव्हाइड होत जाते. म्हणजेच आता ही सिंगल सेल आहे तर ही जी काही सिंगल सेल आहे, बघा एकदा मी जस्ट एकदा तुम्हाला समजण्यासाठी परत सांगते. हा समजा स्पर्म आहे, मेल गॅमेट आहे, egg आहे spherical. So when the sperm and egg they unite there is a formation of zygote takes place. हे दोघं जेव्हा कंबाईन होतात तेव्हा एक सिंगल सेल तयार होतं ज्याला आपण म्हणतो झायगोट. सी दिस झायगोट इज अ सिंगल सेल, सो इट इज डिवायडेड इंटू टू. त्याची साईज तेवढीच राहणार आहे, फक्त एका सेलऐवजी ते दोन सेल, दोनाच्या चार, चाराच्या पुढे 8 अशा वेगवेगळ्या प्रकारे हे सेल्स असे डिवाइड रिडिवाइड होत जातात आणि एक असं स्ट्रक्चर तयार होतं की ज्याच्यामध्ये फक्त सेल आहेत.
the size of the zygote remains same, only that content is get divide and redivide. थोडक्यात तुम्ही काय करणार आहे, एक कन्सिडर केलं तर समजा ॲपल घेतलं, ॲपल कट केलं इतके बारीक तुकडे केले पण त्या ॲपलची साईज तेवढीच राहणार आहे, ती काही वाढत नाही. मग कसली साईज कमी होते तर ह्या सेल्सची साईज कमी होऊन जाते, त्या तुकड्यांची साईज. मग हे जे काही स्ट्रक्चर तयार होईल बघा, हे जे काही स्ट्रक्चर तयार होतं ह्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो ब्लास्टुला. बुंदीचा लाडू सगळ्यांनी खाल्लेला आहे बरोबर. मग त्या बुंदीच्या लाडूचं स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती, छोटे छोटे बुंदीचे दाणे एकत्र येऊन आणि तो बुंदीचा लाडू बनतो. तसेच हे ब्लास्टुला म्हणजे काय असतं, झायगोट जो असतो सिंगल सेल त्याचे इतके तुकडे होतात, इतके छोटे तुकडे होतात आणि ते तुकडे होत होत हा एक ब्लास्टुलाचं स्ट्रक्चर तयार होतं. ओके, सो हिअर देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला टेक्स प्लेस. नाउ व्हॉट हॅपन, सी, though we said that this is a blastula, actually it is a hollow ball like structure, and when the cells which are present here in the blastula again they divide and redivide, there is a invagination of the wall. On one side is takes place by the different processes of the cell. मग आता थोडक्यात आपण जर बघायचं ठरवलं तर एक असं बॉलचं टाईप स्ट्रक्चर तयार होईल. आतून हा हॉलो आहे म्हणजे पोकळ आहे. बघा तुम्ही क्रिकेट खेळता, क्रिकेटचा बॉल ज्यावेळेला फुटतो त्यावेळेला तो आतून तुम्हाला कसा असतो, ज्यावेळेला हा बॉल फुटणार आहे त्यावेळेला हा हॉलो आहे, पोकळ आहे आतून बरोबर. ही पोकळी आहे पूर्ण, पण ही मात्र पूर्ण रबरी बॉल आहे. ओके, मग हा रबरी बॉलचं वॉल म्हणजे काय आहे, हे सेल्स आहेत. ह्या सगळ्या सेल्सनी काय केलं आहे, आउटरमोस्ट साईडला असं स्ट्रक्चर क्रिएट केलं आहे आणि आतमध्ये मात्र ते हॉलो आहे. मग हे जे स्ट्रक्चर असणार आहे, ह्या सेल अजून वाढत आहेत, नंबर ऑफ सेल वाढत आहेत. मग आता काय होईल बघा, हे जे काही नंबर ऑफ सेल्स वाढत आहेत, मग ह्या नंबर ऑफ सेल्स वाढल्यावर ह्या सेल्सला जागा नाही राहिली आहे, मग ह्या सेल्स आतमध्ये वाढणार आहे. का, कारण आतमध्ये हॉलो स्ट्रक्चर आहे. मग ह्या सेल्स अशा आतमध्ये जातील, मग त्याला आपण म्हणतो इन्व्हॅजिनेशन. आता हे तुम्हाला इमॅजिन करावं लागणार आहे. ओके, मग ह्या सेल्स काय होतात, मग आतल्या बाजूला ग्रो व्हायला सुरुवात होतात, ज्याला आपण म्हणतो इन्व्हॅजिनेशन. म्हणजे ते पुश करतात आतल्या बाजूला, ते सेल्स एकमेकांना धक्काबुक्की करून आणि आतल्या बाजूला पुश करतात आणि इथे एक लेअर तयार व्हायला सुरुवात होईल. आता हळूहळू ही लेअर तयार होईल आणि असं एक स्ट्रक्चर तयार होईल. मग हे जे काही स्ट्रक्चर तयार होणार, आता परत ह्या सेल्स डिवाइड आणि रिडिवाइड होतील, तर परत हे सेल्स पण इथे पण परत हे एकमेकाला पुश करतील आणि इकडे असे वेगवेगळे कॅव्हिटीज असे स्ट्रक्चर तयार व्हायला सुरुवात होते. मग हे जे काही स्ट्रक्चर तयार होतं आहे, मग अशा पद्धतीने ह्या सेल्स, नंबर ऑफ सेल इन्क्रीज होत जातात. हे जस्ट एक तुम्हाला एक कळावं म्हणून मी डायग्राम काढलेली आहे. मग आपण जर बघितलं तर इनिशियली, आता ह्या दोन डायग्राम जाऊ द्या, ओके, 2 मिनिटासाठी हे विसरून जा. हे जे काही ब्लास्टुला आहे, ओके, सो दॅट ब्लास्टुला मीन्स ऑल दोज सेल्स दे अरेंज देमसेल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी अँड इनसाइड दॅट अ हॉलो स्ट्रक्चर इज देअर. हॉलो म्हणजे पोकळी आहे मध्ये सेंटरला. सो दॅट द सेल्स वेन इन्क्रीज्ड अगेन इन अ नंबर, दी सेल्स दे ग्रो इनसाइड, आतल्या बाजूला जायला सुरुवात करतात. ओके, मग त्या ज्या सेल्स ज्या वेळेला स्वतःचे नंबर्स वाढल्यानंतर स्वतःला त्या आतमधल्या बाजूला पुश करतात, त्यावेळेला असे 2 लेयर तयार व्हायला सुरुवात होते. So we call this outermost layer as a ectoderm and this innermost layer is known as endoderm. Ecto outside, endo inside. ही ectodermal layer आहे आणि ही endodermal layer आहे. So the ectoderm and endoderm. When these 2 layers are produced, we call such a type of the animal. And the animal when stop the growth, or the metazoa when stops the growth at such a stage, when the 2 layers are produced, we call these animals as the diploblastic animals. ओके, ह्याला आपण म्हणणार आहे डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल. म्हणजे बघा
बाहेरच्या साईडला सेल्सचे नंबर वाढलेत की त्या सेल्स काय करतात, स्वतःला आतमध्ये पुश करायला सुरुवात करतात आणि आतल्या बाजूला परत अशी लेअर तयार करायला सुरुवात करतील. म्हणजे ही एक बाहेरची लेअर आणि ही परत आतली लेअर. ओके, आणि ही बाहेरची आणि आतलीची लेअर आहे ती परत कुठेतरी येऊन अशी स्वतः एकमेकाला जॉईन होणार आहे. अशा टाईपचं स्ट्रक्चर तयार होईल. आणि परत मध्ये काय आहे, ऑब्व्हियसली हॉलो कॅव्हिटी आहे. मग हा एक्टोडर्म आणि हा एंडोडर्मल लेअर आहे आणि ही बाहेरची एक्टोडर्मल लेअर आहे. सो when there is a presence of ectoderm and endoderm, we call that animal as a diploblastic animal. And in some animal, see these diploblastic animals, for example the Cnidaria and Ctenophores, they are the diploblastic animals because in their developmental stages the formation of ectoderm and endoderm takes place. Since we call those animals as a diploblastic. Now in some cases, in some metazoans the complexity increases and due to that this layer, हा जो काही ब्लास्टुला आहे, हा ब्लास्टुला काय करतो बघा. आता हा ब्लास्टुला आउटर मोस्ट लेअर आहे, मध्ये सगळं हॉलो स्ट्रक्चर आहे. पण आता काय होईल बघा, हे स्ट्रक्चर तयार होत असताना इथे एक आउटर मोस्ट लेअर तयार होईल, कारण इथे सेल्स परत मध्ये जायला सुरुवात होतील ना, नंबर्स ऑफ सेल्स वाढले की परत काय होईल, एक एक्टोडर्म एंडोडर्म तयार होईल. पण there is a formation of mesoderm, means middle layer is also produces. So ectoderm, mesoderm and formation of endoderm takes place. बघा, सगळ्यात बाहेरची लेअर ज्याला आपण म्हणतो एक्टोडर्म, मधली लेअर आहे त्याला आपण म्हणतो मेझोडर्म, मिडल वन, आणि एंडोडर्म आतली लेअर आहे त्याला आपण म्हणतो एंडोडर्म. मग असे 3 लेअरमध्ये हे स्ट्रक्चर आपण असं बघू शकतो की हे सेल्स स्वतःला 3 लेअरमध्ये ॲडजस्ट करता आहेत. एक्टोडर्म, मेझोडर्म आणि एंडोडर्म एकात आत असे लेयर्स तयार होत जातात. अँड वी कॉल्ड सच अ टाईप ऑफ दी ॲनिमल्स ॲज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल. ओके, मग ह्या ॲनिमलला आपण म्हणतो ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. का, याच्यामध्ये 3 लेयर्स तयार झालेले आहेत. ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल 3 लेअर तयार झाल्यात. ओके, मग बघा आता इथे हे जे काही मायटोटिक डिव्हिजन झालं आहे, ह्या मायटोटिक डिव्हिजन नंतर ब्लास्टुला फॉर्मेशन होणार आहे आणि त्या ब्लास्टुलाच्या टाईपवरनं, म्हणजे त्याच्यात जर 2 लेयर्स तयार झाल्या तर आपण त्या ॲनिमलला म्हणतो डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. आणि जर ब्लास्टुलामध्ये किंवा गॅस्ट्रुला तयार होत असताना जर 3 लेयर्स तयार झाल्यात तर आपण ह्याला म्हणतो आहे ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. आता ह्या 3 लेअर ज्या आहेत बघा, 3 लेअर म्हणजे कोणत्या कोणत्या 3 लेयर्स आहेत, तर पहिली लेअर आहे एक्टोडर्म, सेकंड आहे मेझोडर्म आणि थर्ड आहे एंडोडर्म. अशा 3 लेअर तयार होतात. ही जी काही एक्टोडर्म आहे, एक्टोडर्म फॉर्म्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. बाहेरून आहे ना, एक्टो म्हणजे आउटसाईड आहे ना, मग ही एक्टोडर्मल ज्या सेल्स असतात त्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग तयार करतात, त्या ॲनिमलचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. फॉर एक्झाम्पल स्किन. Then they are also able to produce external sense organs like skin, eyes, whatever it is. Okay, हे सगळे एक्सटर्नल ऑर्गन्स तयार करतात. Then nephridia, nervous system. Okay, nervous system is also produced by the ectodermal layer. Okay, but in case of the echinodermata, the nervous system is mesodermal in origin. बाकीकडे एक्टोडर्मल आहे पण इकायनोडर्म्समध्ये मेझोडर्मल इन ओरिजिन आहे नर्वस सिस्टीम. ओके, दी एंडोडर्म म्हणजे सगळ्यात आतली लेअर. द एंडोडर्मल लेअर विच गिव्ह राईज टू द लाइनिंग ऑफ एलिमेंटरी कॅनल. बघा, आतल्या बाजूला काय काय असणार आहे, इंटरनल ऑर्गन असणार आहे बॉडीमध्ये. बॉडीच्या बाहेरून स्किन असते, मग प्रोटेक्टिव्ह लेअर किंवा सेन्सरी ऑर्गन्स असतात ते बाहेर असतात बॉडीच्या. कोणता सेन्सरी ऑर्गन असा आहे का की बॉडीच्या आतमध्ये आहे,
नाही, सेन्सरी ऑर्गनचं फंक्शन काय, टू रिसीव्ह सेन्सेशन फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट, म्हणून ते बाहेरच्या बाजूला असतात. म्हणून ह्या जे काही एक्टोडर्मल सेल्स आहेत, या एक्टोडर्मल सेल्स ह्या एक तर प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग म्हणजे स्किन तयार करतात, किंवा ज्याला आपण म्हणतो सेन्स ऑर्गन्स तयार करतात, नर्वस सिस्टीमचे पार्ट्स तयार करतात. एंडोडर्म जे आहे, एंडोडर्मल लेअरपासून जे पण त्या एंडोडर्मल सेल्स असतील, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल अँड द ऑर्गन्स ऑफ डायजेशन, द ऑर्गन्स ऑफ डायजेशन as well as the organs of respiration. रेस्पिरेशन आणि डायजेशनशी रिलेटेड जे पण काही ऑर्गन आतल्या बाजूला आहेत बॉडीच्या मध्ये, ते सगळे कोण तयार करणारे, एंडोडर्मल लेअर करणारे. अँड द मेझोडर्म, ओके, द मेझोडर्म विच इज अगेन ऑफ that is responsible for forming the different types of the systems. For example, the reproductive system, then we are saying that the circulatory system, excretory system. So all these systems, they are produced by the mesoderm. So like this way, in case of the triploblastic animal, the 3 layers are responsible for formation of the different types of the systems here. Okay, so in this video we studied the 2 types of the metazoans, lower metazoans and higher metazone, the difference in between them, and how the formation of the diploblastic and triploblastic animals takes place. We studied that also. And in case of the triploblastic animal, which 3 layers are produced, and that specific layer is responsible for formation of which type of the organs or which type of system, we also study that. Okay, so we study here in this video the difference between the lower and higher metazoans and how formation of the diploblastic and triploblastic animals. Okay, now in the next video we will study how the metazoans, they are divided on the basis of embryological development into 2 main groups. Okay, just we will study it later on in the next video. Thank you.